السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تہجد کی نماز کا ایک بہترین وظیفہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے میں تہجد کی نماز کا یہ وظیفہ اتنا کارگر ہے، جو بھی کیا ہے اس سے کبھی مایوس نہیں ہوا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھ لو کہ ایک انعام اور تحفہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اس وظیفے کی برکت سے اتنا کرم فرمایا کرتا ہے، اتنی رحمتوں کا نزول ہوا کرے گا، اور رزق میں اتنی زیادہ فراوانی، مال و دولت کی کثرت اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے نازل فرمایا کرتا ہے۔ دوستو، جو بھی مقاصد حسنہ ہے، اس مقاصد حسنہ کو اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ کر، اس ارادے کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے۔ عمل اتنا آسان ہے اور رمضان شریف میں اور بھی زیادہ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار جگہ تہجد کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص اللہ اکبر او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تہجد کی نماز جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسکرا کر اس بندے کی طرف نظر فرمایا کرتا ہے، اور جس بندے کی طرف اللہ کی نظر ہو جائے، پھر اس بندے کے مقام کا اندازہ دنیا والا نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جو عمل بتا رہا ہوں آپ کو، تہجد کی نماز کے بعد کا عمل ہے، اور کرنا کب ہے، کس انداز میں کرنا ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ جو ہے رشتے کے تعلق سے جو ہے سوال پوچھا کرتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیوں کے رشتے جو ہے اچھے سے اچھا رشتہ ہو جائے اور شادی کے اسباب بھی مہیا ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کارگر ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہم جو ہے نوکری جاب کے تلاش میں ہیں اور کافی کشمکش کا شکار ہیں، اور انٹرویو والا معاملہ چل رہا ہے، پھر جو ہے نوکری کے بھی بہت سارے سوالات ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی کوئی وظیفہ۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وظیفہ اس تعلق سے بھی بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں رزق کی برکت کی کوئی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، یا پھر مال و دولت کی جو ہے تنگی چل رہی ہے، اس کے علاوہ کاروبار میں کوئی بڑا خسارہ ہو گیا ہو، کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو، تو اس کے تعلق سے بھی یہ عمل بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ ایگزام کے لیے جو ہے اپنے بچوں کا ایگزام چل رہا ہے کہ حضرت ریزلٹ اچھا آنے کے لیے ہمیں کوئی عمل، کوئی دعا بتا دیجئے۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل، یہ دعا، اس میں بھی بہت زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ بس آپ کو میں سارا معاملہ ایک ایک کر کے گنانے لگ گیا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ A to Z جو بھی مقاصد حسنہ ہیں، آپ اپنے دل کے اندر یہ خیال کر کے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے کہ ہمارا مولا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو دوستو، آئیے میں آپ کو جو ہے وظیفے کی طرف، عمل کی طرف لے کر کے چلوں۔ سب سے پہلے آپ کو تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے، اور ابھی جو ہے تہجد میں بیدار ہونا کوئی مشکل نہیں ہوا ہے،
क्योंकि सहरी में बेदार होते ही हैं तो अव्वल वक्त में आप बेदार हो जाए और फिर अच्छे तरीक़े से बावज़ू हों, अच्छे तरीक़े से वज़ू करना है, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून। जो वज़ू के फ़राइज़ हैं, मुस्तहब्बात और सुनन हैं, उसको सही तरीक़े से अदा करें और फिर आप जा नमाज बिछा करके कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तहज्जुद की नमाज होती है आप अदा कर लें। 6 रकात, 8 रकात, 4 रकात, जो भी आपको मुनासिब लगे आप तहज्जुद की नमाज अदा कर लीजिए। तहज्जुद की नमाज की नीयत जो है बिल्कुल साफ़ है, आप दिल में इरादा कर लेंगे तो भी ये नीयत हो गई। अगर ज़बान से कहना चाहें तो इस अंदाज में कहें, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह करके आप हाथ बांध लेंगे और जिस तरीक़े से नफिल नमाज अदा की जाती है वो नफिल नमाज के तरीक़े से आप नमाज पढ़ लेंगे। अगर फुल डिटेल चाहिए आपको मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत और तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा फुल डिटेल तौर पे बताया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जब आप तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आप जो है उसी जगह जा नमाज पे बैठे रहें और बैठे बैठे कम से कम 7 मरतबा आपको दरूद इब्राहीम पढ़ना है। दरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहीम है जो नमाज वग़ैरह में पढ़ी जाती है। इसके अलावा अगर आपको याद ना हो ये दरूद इब्राहीम तो आप याद करने की कोशिश भी करें, नहीं हो पा रहा है तो आप कोई दूसरा दरूद शरीफ पढ़ लें। 7 मरतबा अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 786 मरतबा 786 टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको 786 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 786 टाइम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अव्वल और आखिर 7 टाइम्स दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। फिर जब आप ये 786 की तादाद मुकर्रर कर लें, पूरी कर लें, फिर उसके बाद आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। और दुआ का जो सिलसिला है ना वो आखिरी आशरे का जो चल रहा है और ये रमज़ान शरीफ का ही वजीफ़ा है, तो आप 3 मरतबा जो है इस दुआ को पहले शामिल करेंगे। कौन सी दुआ? जो आखिरी आशरे की दुआ है वो दुआ आप 3 मरतबा दुआ शुरू करें। तो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस तरीक़े से आप दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अगर अपने लिए तो अन्नी, और अगर आपके साथ में अहले खाना और भी शामिल हैं तो फ़अफ़ु अन्ना। इस तरीक़े से आप अन्ना कहेंगे, यानी हमारे लिए। और कई सारे लोग हों, अगर अकेले हों तो अन्नी, इस तरीक़े से आप कहें। और फिर उसके बाद जो है आप अपनी मारूज़ात को, अपनी बात को रब तबारक व तआला की बारगाह में आंसू बहा करके, गिड़गिड़ा करके, जो भी दुआएं हैं अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करें। और 3 दिन ये अमल रेगुलर बेस पे आप करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा 3 दिन जब आप अमल करोगे तो इसमें यकीनन कोई ना कोई शब क़दर भी शामिल होगी। और अगर शब क़दर शामिल हो गई तो आप यकीन मानिए कि हर मुश्किल आसान होती हुई नज़र आएगी और दुआ की कबूलियत के इम्कान और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे भी ये अमल बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारगर है। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ने ढेरों को निजात अता किया होगा। तो आप याद रखिएगा कि ये अमल इस तरीक़े से आपको करना है, मैंने आपको बता दिया, इस तरीक़े से आप करें। इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में भी अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से अगर दुआ कबूल नहीं करता है तो फिर हमें अपने दामन में झांकने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा खाना रिज़्क़ हलाल तो है या नहीं, कहीं हराम की मिलावट, कहीं आमेज़श तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के हक़ को दबाए हुए बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिश्तेदार हमारा पड़ोसी हमसे नाराज़ है, या फिर इस तरीक़े से अपने आप में झांके कि कहीं आप अल्लाह तबारक व तआला का
حق جو ہے یعنی جو فرائض ہے وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ لیکن جو شخص رزق حلال سے کو اپناتا ہے، رزق حرام سے بچتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار سے قطع تعلق نہیں کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل اس کا ضرور قابل قبول ہوا کرتا ہے۔ تو چلیے صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔